Jenny, it's so troubling to see that witchcraft and the occult, we're seeing it in stores. We're seeing clothing promoting, hey, I'm a good witch, or I'm a bad witch. Even witches having workshops and retreats and all these things. Why do you think this has become so much more mainstream, so much more acceptable? I think media has done a good job of pushing something to the point where it is now normalized, when back in the day something like that for you and I, it would be shocking to see. আজ থেকে ঠিক 9 মাস আগে একটি ডাইনিবিদ্যা চর্চাকারী এক ইন্টারভিউতে জবানবন্দি দিয়েছিল যে কিভাবে হলিউড ইন্ডাস্ট্রি মানুষের উপর জাদুবিদ্যার প্রয়োগ করছে, তাদের উপরে স্পেল করছে। আপনারা দেখলেন হোস্ট তাকে জিজ্ঞেস করলো যে এই জাদুবিদ্যা বা ডাইনিবিদ্যা এটাকে একটা সময় সমাজ নিন্দার চোখে দেখত, কিন্তু এখন কিভাবে বিষয়টি স্বাভাবিক হলো। তার উত্তরে সাবেক এই ডাইনিবিদ্যা চর্চাকারী বলল যে এর পেছনে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া দায়ী। And now because we have shows as early as, daycare age promoting witchcraft and sorcery, and it's with us, and it's so ABC preschool witchcraft that it gets into the hearts and the minds of people in church, and people who are not really connected with the Lord and don't understand, they're easily deceived. তিনি আরো বললেন যে বাচ্চাদেরকে এগুলো ছোটবেলা থেকে শেখানো হচ্ছে প্রি স্কুল টিচিং এর সময়ও, যেমনটা আমরা নর্মালি এবিসিডি শিখে থাকি, তারা সেই সময়কালীনটাতে জাদুবিদ্যার শব্দগুলো শিখছে। যেমন ধরুন কিছু কিছু শব্দ আব্রাকাডাব্রা, তারপর ম্যাজিকের উপর তাদের ইন্টারেস্ট বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে এবং সেই বয়স থেকেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে। এবং আমরা জানি যে একটি বাচ্চা 1 থেকে 6 বছর পর্যন্ত ইনফরমেশন গ্রহণ করার জন্য সবচাইতে বেশি অ্যাক্টিভ থাকে। ওই সময়টাতে তারা দ্রুত সবকিছু মুখস্থ করে। And the Bible talks about even the very elect will be deceived. And so people are going to a whole nother source. That's what they're wanting. They want. এরপর সে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে কিছু বলল যে বাচ্চাদেরকে একটি অল্টারনেটিভ সোর্স ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেমনটা আমরা সাধারণত করে থাকি নিজেদের বাচ্চাদেরকে সৃষ্টিকর্তাকে নিজেদের পালনকর্তা হিসেবে বা সেভিয়র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেই। ঠিক তার উল্টো তারা শয়তানকে একজন হিলার বা সেভিয়র হিসেবে পরিচয় করাচ্ছে। Except through Jesus. And so I'm seeing a rise of this. I'm seeing it become very trending on TikTok and things like that. Generation of people who I feel like are being rocked to sleep by the enemy. And it's just really time for the church, like what you're doing this interview, to sound the alarm. And এবং সে নিউ জেনারেশনের কথাও বলল যে মানুষদেরকে তারা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে টিকটক এবং নতুন নতুন এসব এই একই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো দিয়ে। Say no, we need to wake up and we need to say this is not right and it's not for my home, it's not for my kids. I believe that a lot of young girls are being targeted because there's this one, apparently she's an influencer on Instagram, partnered with Smashbox, the cosmetics company, and they created a whole cosmetic line using, I think, inspired by Christ. I think push the envelope. What's trendy? What's really shocking? What's going to get the attention of people? They recreated that movie, The Craft, in 2020. 2020-এ দ্য ক্রাফট সিনেমাটি রিক্রিয়েট করা হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছিল 4 জন মেয়ে ডাইনিবিদ্যা চর্চা করছে এবং এই বিষয়গুলো দিয়ে মূলত ইয়াং মেয়েদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে এবং তাদের মাথার ভেতরে ডাইনিবিদ্যার কনসেপ্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। Really? They recreated the movie and they invited real witches on the set, and they had the witches scene to cast spells and to invite the actresses to come into this circle with them while they were releasing spell words, the scene. And they broadcast it and wrote articles like, isn't this amazing? We're getting real and raw with these real witches. Entertainment. And, Charlene, I always say the first part of entertainment is enter. So মহিলার কথা অনুযায়ী যখন উইচক্রাফটের সিন শুট করা হচ্ছিল তখন আসল ডাইনিদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, মানে শুটিং করার আগেই তারা যজ্ঞ শুরু করেছিল এবং মন্ত্র পড়ছিল। তারপর বিষয়টিকে প্রাউডলি তারা বলে বেরিয়েছে যে আমাদের এই সিনেমাটি তৈরি করতে আমরা আসল ডাইনিদেরকে নিয়ে এসেছি। এবং মজার বিষয় হচ্ছে যেহেতু এই ডাইনি বা সাবেক ডাইনি একজন অভিজ্ঞ এ বিষয়ে, তার মতে যারা এই সিন দেখছিল বাসায় বসে তাদের উপরেও ম্যাজিকের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা সেখানে তখন ম্যাজিক্যাল শব্দগুলো ব্যবহার হচ্ছিল। এবং মহিলা বলছে যে এন্টারটেনমেন্ট যে শব্দ আমরা ব্যবহার করি তার প্রথম শব্দটি হচ্ছে এন্টার, মানে প্রবেশ করা। দ্যাট মিনস ম্যাজিক্যাল স্পেল বা জাদুর প্রভাব আপনার ঘরে প্রবেশ করছে
Be careful what's entering your home. I didn't have that in my Jenny, that a lot of people are burning sage. What's your take on Christians even burning sage? Burning sage is something that I did while I was practicing witchcraft. And when I got into a home with another witch that I lived with, got bundles of sage from the New Age store. And we would burn sage to rid the house. What people in the occult world do. This is what people in the New Age world do. And now there's so much mixture and it's passed down information. সেজ বা ভুঁই তুলসী এরকম কোনো একটা গাছ শুকিয়ে সেটিকে পুড়িয়ে ঘরে ধূপ দেয়া বিষয়টি ডাইনি বিদ্যার সাথে জড়িত, অথচ এটি আমরা খ্রিস্টান এবং হিন্দুদেরকে করতে দেখি। তাদের নিয়মিত একটি কাজ এটি, তাদের ধর্মীয় ব্যাপার হিসেবে মেনে তারপর এরকমটি তারা করে থাকে। সে বলল যে ধর্মের সাথে এই বিষয়গুলো সামহাও মিক্সড আপ হয়ে গেছে। সে যখন ডাইনি বিদ্যা চর্চা করত তখন নিউ এজ স্টোর বা দোকানগুলো থেকে সেগুলো কিনে এনে ঘরের ভেতরে জ্বালাতো। তার মানে বোঝা যায় জাদুবিদ্যা চর্চাকারীরা এটি ব্যবহার করে। এর উৎপত্তি কোথা থেকে সে সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানে না। আপনি যখন কোনো স্পিরিটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইবেন তখন এই জিনিসটি জ্বালিয়ে ঘরের ভেতর ধোয়া দেবেন। স্পিরিট বলতে আমরা কি বুঝি? জিন, বদ জিন। That people don't know the origins, and it's really from if we go all the way back, we can see that it is steeped in witchcraft where you're communicating with spirits, you're communicating with the dead, and you're trying to push these things back. But the only thing that will do that, the only thing that gets rid of evil is the spirit of our God. তার ভাষ্যমতে তার শেষ কথা অনুযায়ী এসব থেকে যদি কেউ মুক্তি পেতে চায় অথবা কেউ বেঁচে থাকতে চায় তবে তা একমাত্র আমাদের যে সৃষ্টিকর্তা তার মাধ্যমে সম্ভব। বাইবেলের শব্দে জেহোভা, আমাদের শব্দে আল্লাহ, যাই বলি না কেন। ডাইনি বিদ্যা বা জাদুবিদ্যা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতে হবে, তাকে পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে। Period. And so I personally don't practice that. I don't come in partnership with that. I don't recommend it for anybody. সে নিজে এখন আর এসব চর্চা করে না, মানুষদেরকে অনুৎসাহিত করছে এসব থেকে এবং সেই সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা সম্পর্কে উপলব্ধি করেছে। এরকম অসংখ্য মানুষ আমাদের দুনিয়ায় রয়েছে যাদের ধর্ম সম্পর্কে না কোনো ক্লিয়ার ধারণা রয়েছে, না তো ভালো ও মন্দ স্পিরিট সম্পর্কে রয়েছে। খুব সহজে কিছু পাওয়ার আশায় জীবনের বড় বড় উদ্দেশ্য হাসিল করতে শয়তানের কাছে সাহায্য চাইতে শুরু করে এবং উইচক্রাফট, ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চা করতে শুরু করে। এমনটা আমাদের দেশেও আছে। আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা খুবই কম, সেখানকার মানুষেরা টোটকা বা কবিরাজির কাজ কারবারে জড়িত হয়ে যায়। তো যাই হোক, আজকের জন্য এতটুকু। যদি ভিডিওটি ইনফরমেটিভ হয়ে থাকে তবে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের কাছে।